वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। दक्षिण कन्नड़ जिला में अब वहां पर हिंदू कार्यकर्ता के घरों पर पुलिसों का अब जुल्म पर जुल्म होता ही रहा है, ताकि अब वहां पर जो जुल्म हो रहा है आखिर वो वजह क्या है, बिल्कुल ही अब उसके लिए पता नहीं, शायद कह रहे भी नहीं है, मगर पुलिस वाले जो हिंदू कार्यकर्ता के घरों पर जाकर जुल्म कर रहे हैं और बिना ही नोटिस के और बिना ही कानून के दायरे में। अब तो उन पर आरोप तो हिंदू कार्यकर्ता आज विजयपुर शहर में रैली के जरिए अब विजयपुर जिला के डीसी को एक मेमोरंडम ये देते हैं, ताकि राज्यपाल को ताकि ये मालूम हो जाए, ताकि हिंदू कार्यकर्ता के घरों पर अब वहां पर पुलिस वाले आखिर जुल्म क्यों कर रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। ये बिल्कुल ही अब तो मुश्किल में रह गया है। आखिर ये तो सबसे पहले ये जानना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का राज है और यहाँ पर सनातन हिंदुओं ने अब ये हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान अब यहाँ पर हिंदू तो अपने धर्म मजहब का अपना जो भी है अपना तो कर्तव्य निभाना ये जरूरी पड़ता है, चाहे सूफी हो, संत हो, चाहे अपने मठाधीश हो, चाहे कोई भी हिंदू धर्म का चाहे कोई भी हो, अपना धर्म का तो पालन करना अपना तो कर्तव्य होता है। आखिर उस पर पुलिस क्यों जुल्म करने लग गई है, आखिर किसके इशारे पर पुलिस वहां पर एक काम करने लग गई है। अब तो यही शक जताना जाता है, ताकि क्या सनातन हिंदू धर्म में क्या अपने धर्म के लिए बताना हिंदुस्तान में क्या ये गुनाह है, क्या फिर क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या कानून बदल गया है, ताकि हिंदुस्तानी कानून बदलकर क्या और दूसरा कोई कानून जारी हो गया है दक्षिण कर्नाटक जिला में। अब तो सैकड़ों सवाल तो यही उठता है, आखिर पुलिस इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है, ताकि हिंदुस्तान के क्या कानून क्या बदला कर क्या हिंदुस्तान के जो हिंदू के कार्यकर्ता हैं क्या उन पर आखिर क्या चाहती है वहां की पुलिस। अब तो यहाँ पर ये तो सही नहीं पाते, मगर इस पर सब हिंदू कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज विजयपुर शहर में एक मेमोरंडम देते हैं। तो ताज्जुब की बात यह है, ताकि अपने ही देश में रहकर अपने ही एक सनातन धर्म के लिए अगर बताना अगर जुल्म है तो आप ही बताइए, ताकि ये हिंदुस्तान में है या कोई और देश में है। तो ये तो समझ की तो बात और है, मगर क्या हिंदुस्तान में सनातन धर्म अपना बताना क्या ये जुल्म है या फिर सही है। अब यहीं पर हम आपको इसी रिपोर्ट में बताएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ GPS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಥಳವನ್ನ, ಅವರ ಮನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗ
ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ಕೇವಲ ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹದಗೆಡಿಸುವಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಮನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಂಥವನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಥವನ್ನು ಅವರು ಮೇಲೆತ್ತಿಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾರ ಆಯ್ತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಏನು ಒಂದು 80 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 2 ದಶಕದಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೃದಯ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಮನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ.